हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा जी करदा अज कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा ते पुराने दर्दां दी अपनी एक लज्जत हुंदी है जनाब। मतलब थोड़े बरसी मारी आ थोड़ी गल कट्टी गई, 2 बरसियां मारियां, दो मारियां फिर हाँ टांके लाए जी तीजे चौथे दिन दुनिया बड़ी बहुत है उत्थे बहुत थोड़ी किते बड़ी पाई सी किते मारी टाइम ही सी लगदा उत्थे 4 दिन तो भुखे रहे होंगे। किन्ने दिन पता नहीं कल चौथे दिन या पंजे दिन उठे मेरे सट्टां ही बहुत बासियां लग गई पता नहीं। जी सज्जनों ते मित्रों ते वेलियो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। की हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं ठीक होवोगे। अज असी उपड़े हैं जनाब ऐसे बुजुर्ग दे कोल, ऐसी शख्सियत दे कोल जिहदी तुसी जुबानी उन्हां दा हाल सुनोगे और वाकई तुहानू भी बहुत दुख होगा। दुख सानू भी बड़ा इन्हां दा सुन के होया। वैसे तो इस पिंड दे ये राजा ने जिन्हां नू कहंदे कि नाई भी कहंदे आ, सेवा भी करदे आ। उत्थों उजड़े पुजड़े आए आके किवें इन्हां ने अपना इत्थे देश बसाया, फिर किवें तरक्की कीती और इस वक्त माशाअल्लाह तुसी कह सकते हो कि पिंड के जोड़े रईस बंदे उन्होंने विचों एक इन्हां दा नाम है और इंशाअल्लाह ताला तुहानू दसणगे हाल चाल अपना उस हिसाब दे नाल फिर तुहानू गल करांगे। और इस पिंड दे विच माशाअल्लाह बड़ा इन्हां दा इस वक्त नाम है, छड्ड के तो उत्थों आ गए माशाअल्लाह। अगर कोई जगह जमीन बिकती हो बिल्कुल लंदे और करोड़ की भी कोठी इन्हां ने अगर पाई है पिंड चो भी तुहानू दिखावांगे। है साडे पिंड दे राजे ने और इन्हां दा बड़ा नाम आ, बड़े अच्छे लोग ने, अच्छी शख्सियत आ। साडे राजपूतां दे विच रहे आ, इत्थे रहे आ और उहियां ही आदतां, कोई दुइयां कमियां वालियां आदतां कोई नहीं हैगियां बिल्कुल भी। लो जनाब हुण इन्हां नाल गलबात करदे आं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, की नाम चाचा जी तुहाडा? मेरा नाम अनवर जी। मोहम्मद अनवर। वालद दा की नाम सी? खैर जी। वालद दा नाम खैरदीन सी। अच्छा ये दसो भी आपां तुसी हिंदुस्तान चों आए आ जदों पाकिस्तान बनिया, किहड़ा पिंड सी अपना उत्थे? उत्थे जी पिंड साडा पिछोका है कंगराली जी। कंगराली। कंगराली कंगराली सी। जिला किहड़ा सीगा? जिला लुधियाना। अच्छा जिला लुधियाना सीगा, बिल्कुल ठीक है जी। ते ते किन्नी को किड्डे सी को माड़ी मोटी सुरत तां हुणी तुहानू? हाँ मैंने हैगे जी 8-10 साल साल भी हैगी सी। हैं? 8-10 साल 8-10 साल दे सीगे फिर तां सारी सुरत आ। हाँ। अच्छा उत्थे ये पहलां ये दसो भी उत्थे जदों तुसी वसदे सी उत्थे किदां लोग एक दूजे नाल रहिंदे हुंदे सी, प्यार मुहब्बत नाल? बड़े मुहब्बत नाल जी। उत्थे एक तकिया हुंदा सी। पिंड तुहाडे? हाँ जी तकिया एक मੱਝ दिंदी सी ते जे पिंडों निकलना होवेगी सी खब्बे साइड। अच्छा ठीक आ। तकिया हैगा जी सज्जे साइड। छप्पड़ उत्थे हैगा सी जी। छप्पड़ काहदे वास्ते सी? मੱਝਾਂ मੱਝਾਂ वास्ते पानी पूनी पींदियां सी? मैनू इन्ना पता है। अच्छा उत्थे तुहाडा बजुर्ग की काम करदे सीगे? बजुर्ग साडे बस यही काम करदे सी, लोकां दी खिदमत करदे सी। शेव करनी लोगां दी, मतलब राजे दा जेहड़ा काम हुंदा देगां पकाउणियां ब्याह शादी ते मरग ते? हाँ जी। अच्छा जी अच्छा। उस तो अलावा ये दसो भी उत्थे लोग बड़े प्यार नाल रहिंदे सी। पिंड दे विच कोई केहड़ी केहड़ी बरादरी सी तुहाडे रहिंदी उत्थे? उत्थे जी सारे मैंने उस वेले मैनूं शक है भी राजपूत सीगे? राजपूत हैगे सी। अच्छा सिख या हिंदू? हिंदुआं दा मैनूं कोई पता नहीं जी। हिंदुआं दा कोई पता नहीं। हाँ हुण जानी जानी हुंदी होਊ सिखां दी दूए पिंडां चों। आले दुआले पिंड याद आ? हाँ आले दुआले पिंड मेरे याद है जी। ते बाकी एक नवां पिंड घगराली दे पैलों राह च आउंदा हुंदा सी। अच्छा जी ठीक आ। नानके मेरे पैल सी। अच्छा नानके पैल सी तुहाडे नेड़े सी तुहाडे पिंड हाँ तो? जी ते जिला उन्होंने लगदा सी पटियाला। अच्छा रियासत? हाँ जी रियासत लगदी सी ते असीं अगे लुधियाने जिले दे नाल घगराली सी। कम्मा घराला सी उत्थे जी। हाँ कम्मा घराला सीगा बिल्कुल जी। अच्छा माजरी सी ते रायपुर
ਠੀਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ 8-10 ਮੀਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਹਾਂ, ਇੰਨਾ। 8-10 ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਢਤਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ? ਇਕੱਲੇ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ? ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਸੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, 2 ਬਰਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਟੂੰਕੇ ਲਾਏ? ਹਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਜੀ, ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਣੀ ਬੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਵੱਢ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਜੋ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਸੂਰੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟੱਕਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ? ਅਚਾਨਕ ਜੀ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ 94 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ। ਨਾਨੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਫੁੱਫੀ ਨੇ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਗਈ? ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹੋਈ ਬਸ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਚੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਘਰਿਆ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਸ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਡ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲ? ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਅਨਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ, ਕੋਈ 12-14 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ 12-14 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਏ ਪਿਛਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਲੈ ਜੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜੀ।
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅੰਜਲ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਆਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕੰਗਰਾਲੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਛੱਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਛੱਟਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ 8-10 ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਆ? ਉਹ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਝੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਇਕਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈ ਬੂਏ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਫੜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਫੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਫੜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੂਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕੱਲਫ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪੱਕਿਆ ਸੋ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਕਿਸੂਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਾ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪਕਾਈ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਤਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਕਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਲੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁੜ ਦੇਤਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬਰਾਤਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੁੱਕੇ ਧਰਨੇ, ਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਕੌਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆ। ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਡੋਂਗੇ ਵੀ, ਦੇਗਾਂ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵਕਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੂੰਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।